गुड मॉर्निंग एवरीवन। समस्त को मु भी शिक्षक हेबी यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण पाई ओडिया पेडागोजी जहाँकि अटेट एग्जाम रे आसवाक जाउथिबा इंपोर्टेंट प्रश्न सब। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल रे प्रथम थर विजिट करुछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देबे, जहाँ फल रे आगो को आसुथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाखु पहुँचो। आउ आपण मैंने प्रत्येक प्रश्नर एनसर कौन चूज कर कमेंट लिखिदेवे। शेष में आपणकर आउट ऑफ 10 केते मार्क रखिले ताहा मध्य कमेंट सेक्शन में लिखि जणाइबे। ठीक अच्छी, तो चलतु आउ डेरी न करिकी क्लास टी को आरंभ करिबा। देखंतु प्रथम प्रश्न, प्रकल्प पद्धति शिक्षादान प्रचारक किए? प्रकल्प पद्धति शिक्षादान प्रचारक होउछंती ऑप्शन ए फ्रॉवेल, ऑप्शन बी जॉन डवी, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ। कौन हम राइट आंसर? जल्दी जल्दी यार राइट आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन में लिखि जणांतु। प्रकल्प पद्धति शिक्षादान प्रचारक होउछंती जॉन डवी हैला। ऑप्शन बी जो राइट आंसर, मन देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक विकास सूचना रे निम्नलिखित मध्यरु केउ अवस्थार वैशिष्ट्य तीव्र आत्मसचेतनता द्वारा वर्णित अटे? सामाजिक विकास सूचना रे निम्नलिखित मध्यरु केउ अवस्थार वैशिष्ट्य तीव्र आत्मसचेतनता द्वारा वर्णित अटे? ऑप्शन ए बाल्य अवस्था, ऑप्शन बी शैशव अवस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त मध्यरु केउटी नुहे। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी किशोर अवस्था हैला। किशोर अवस्थार वैशिष्ट्य तीव्र आत्मसचेतनता द्वारा वर्णित अटे। केमिति ना किशोर अवस्था समय रे किशोर माननकु एही विषय रे गभीर सूचना हो जाए जे अन्य व्यक्ति तांको विषय रे कोन भाबुछंती एवं निज आखपाख दुनिया रे किपरि निजको खाप खुआई रही पारुछंती। ठीक अछि। आउ किशोर माने हुए तो अधिक भावप्रवण होई पारंती। सेमानकर भावना, कार्य, मूल्य एवं लक्ष्य विषय रे गभीर भाव चिंता करथांती हैला। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, परीक्षा एवं त्रुटि शिखिबार परीक्षण करिथिबा मनोविज्ञानी जनक किए? परीक्षा एवं त्रुटि शिखिबार परीक्षण करिथिबा मनोविज्ञानी से होछंती किए पिले? थॉर्नडाइक, कहलर, स्किनर, पावलोव। कौन राइट आंसर? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक। से थिले कोन अमेरिकीय मनस्तत्वविद। थॉर्नडाइक होउछंती अमेरिकीय मनोवैज्ञानिक। आउ से 1913 मसीहा प्रारंभ में विभिन्न प्राणी मानक नहीं परीक्षा करथिले, मुख्यतः बिलेई मानक उपरे से परीक्षा करथिले। ठीक अच्छे। तेणु परीक्षा और त्रुटि सिद्धांत कौन हम थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तावित होता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आउ कहलर कौन पिले? शिक्षार अंतर्निहित सिद्धांत सहित जड़ित। कहलर होउछंती कौन? शिक्षार अंतर्निहित सिद्धांत सहित जड़ित। आउ शिक्षार इंस्ट्रुमेंटाल कंडीशन सिद्धांत सहित जड़ित किए? स्किनर हैला। स्किनर होउछंती शिक्षार इंस्ट्रुमेंटाल कंडीशन सिद्धांत सहित जड़ित। आउ पावलोव होउछंती शिक्षार शास्त्रीय कंडीशन सिद्धांत सहित जड़ित। मन देखिए पिले। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मध्यरु भौतिक सत्ताहीन चिंतन केउं शब्द को बुझाए? निम्नलिखित मध्यरु भौतिक सत्ताहीन चिंतन केउं शब्द को बुझाए? व्यक्तित्व, मनोभाव, बुद्धिमत्ता, प्रेरणा। कौन हम राइट आंसर? देख पिले, भौतिक सत्ताहीन चिंतन कौन ना जदि तुमको जहाँ दिया जाउछि आउ ताठार अधिक परिस्थिति को बुझी पारुछ, अर्थात विस्तृत चिंताधारा जहाँ कह जाए। विस्तृत चिंताधारा हेउछि जड़े व्यक्तिर ज्ञानगत दक्षतार एक वैशिष्ट्य। तेणु कौन है राइट आंसर? ऑप्शन सी बुद्धिमत्ता है। भौतिक सत्ताहीन चिंतन क्यों शब्द को बुझाऊँगी ना बुद्धिमत्ता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, बुद्धिमत्ता शब्द को बुझाऊँगी। परवर्ती प्रश्न देख पिले, विकास विषय रे निम्न मध्यरु क्यों कथन सठिक अटे? विकास विषय रे निम्न मध्यरु क्यों कथनटी सठिक? ऑप्शन ए विकास एक समान प्रक्रिया, ऑप्शन बी विकास संपूर्ण अप्रत्याशित अटे, ऑप्शन सी विकास रे व्यक्तिगत पार्थक्य अच्छी,
ଅପସନ୍ ଡି ବିକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି କରେ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ନା ଦେଖ ପିଲେ, ବିକାଶ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆକୃତି, ରୂପ କିମ୍ବା ଗଠନର ସାମଗ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ହାରରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଢାଞ୍ଚାରେ ଭିନ୍ନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, ବିକାଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ବିକାଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 ବିକାଶର ଶୀର୍ଷଗାମୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବିକାଶ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିକାଶ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜଟିଳରୁ ସରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା ବାହ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ବିକାଶ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନା ଯେଉଁଠାରେ ଶରୀରର ଉପର ଭାଗ ଯଥା ମୁଣ୍ଡ, ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ନିମ୍ନ ଭାଗ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଟେ, ଯାହାକୁ ବିକାଶର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶୀର୍ଷଗାମୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିକାଶର ଶୀର୍ଷଗାମୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବିକାଶ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 ଶିଶୁ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ତା'ର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ତା'ର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ନା ବିଚଳିତ ହୋଇଥାଏ, ନା କମିଥାଏ, ନା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଶିଶୁଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶରୀରରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେବା ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହେଲା, ଶିଶୁ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ତା'ର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 ଛାତ୍ରମାନେ ପୃଥକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ କାହାର ଉଦାହରଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସୃଜନଶୀଳ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ବି ଆଚରଣ ବିଧି, ଅପସନ୍ ସି ଜ୍ଞାନଗତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଛାତ୍ରମାନେ ପୃଥକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କାହାର ଉଦାହରଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସୃଜନଶୀଳ ପଦ୍ଧତିର। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସୃଜନଶୀଳତା କ'ଣ? ନା ସୃଜନଶୀଳତା ହେଉଛି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସମାଧାନ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ଆବିଷ୍କାର କରିବାର କ୍ଷମତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସୃଜନଶୀଳ ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଜନା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ? କ'ଣ ପିଲେ, କାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଜନା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ? ପରିପକ୍ୱତା, ସନ୍ତୁଳନ, ଅସନ୍ତୁଳନ, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ସନ୍ତୁଳନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ, ସନ୍ତୁଳନକୁ ସ୍କିମା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସନ୍ତୁଳନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 ଦେଖ ପିଲେ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶାରୀରିକ ପରିବେଶ, ଅପସନ୍ ବି ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ସି ଜୈବିକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଅପସନ୍ ଡି ବଂଶଗତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଶାରୀରିକ ପରିବେଶ। ହେଲା, ଶାରୀରିକ ପରିବେଶ ହେଉଛି ଏକ ବାହ୍ୟ କାରକ। ହେଲା, ବୁଝାଉଛି ପିଲେ, ଯାହାକି ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶାରୀରିକ ପରିବେଶ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ପିଲେ, ଶାରୀରିକ ପରିବେଶ ହେଉଛି ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ରହିଲା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ଶିଖିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୁଏ
ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ଶିଖିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପଯୋଗୀକରଣ, ଆବାସ, ସ୍ଥାନ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।